A very warm good afternoon to one and all present here. We welcome you all to the 38th Zentax talk session. Let's start the session in another few minutes because attendees are joining. Let's start the session in another few minutes. Thank you. Good evening to all. It is very happy moment to be with all the participants addressing on one of the important topic of the day, that is reverse charge mechanism, that is the newly opened RCM liability and then ITC reporting mechanism. So this is a new addition. Already we are doing so many aspects with regard to this GST, but GST day by day they are increasing the obligation on the part of the registered taxable persons. So why these changes are required? Why these changes are required? In my opinion, requirement is that first of all, we have to see. Before that, I want to display one of the slides that we put for every aspect, every meeting. Katrathu kaimannadavu, kalladhathu ulagadavu. So this is the main thing that goes on or induces me to learn more, because that is what it means. That is what we have studied is very small portion. That is what we can hold in a hand. But what we have not learned is the world size. So that is the thing. We have to be very humbly, we will say, this is the motto that keeps us running. Happy to be part of this Zentax series. Nearly 38 webinars have been carried out, continuous on a continuous basis. So with this background, let us go to that. Then another Tirukkural. Another Tirukkural is Varumun Kavadan Valke Irimun Vaituru Bola Kedum. Why I am putting this here? Because see, the GST, we have to be very careful. See, what is the meaning of this Tirukkural? Varumun Kavadan Valke Irimun Vaituru Bola Kedum. See, we have to take precaution in advance. If we do not take the precaution, just like the hay kept in the fire, it will getting burned. So to avoid this only, I am putting this Tirukkural. So Varumun Kavadan Valke Irimun Vaituru Bola Kedum அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்போ நமக்கு இப்போ ஒவ்வொரு இதுவும் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு ஜிஎஸ்டியில. அதுவும் போக இந்த ரிட்டர்ன் ஃபைலிங்ல நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னோம்னா ஒரிஜினல் சிஸ்டம் அட் த டைம் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்போ என்ன ஒரிஜினல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி என்விசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்களோ அது வந்திருந்தா இவ்வளவு தூரம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்திருக்காது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 1A 2A, அதுக்கு பிறகு 3. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்ஸ் அந்த ரிப்போர்ட்டிங் எல்லாமே ஜிஎஸ்டி இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்ப என்விசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் அந்த இதுல அவங்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல கொஞ்சம் லேகிங் ஆனதுனாலதான் இன்னைக்கு நமக்கு இவ்வளவு ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து. ஸோ உடனே அன்னைக்கு ஒரு டெம்பரரியா அமௌண்ட் வரணும் அப்படிங்கறதுனால உடனே அமௌண்ட்டை மட்டும் நீங்க கட்டினா போதும் அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு 3B அப்படிங்கிற ஃபார்ம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. 3B கவர்மெண்ட்டுடைய கலெக்ஷனுக்கு தானே ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருந்து அது ஆரம்பத்திலே கொண்டுட்டு வந்ததுனால தான் இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் பிரச்சனைகள். அப்பவே இந்த மாதிரி 1 அதுல இருக்கிற மிஸ்டேக்கு, தென் ஆட்டோ பாப்புலேஷன் இன் 3 அதெல்லாம் ஒரு இதுல என்விசேஜ் பண்ணது. இந்த மாதிரி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணிருக்க வேண்டும். அந்த சிஸ்டம் ரூல்ஸ்ல எல்லாமே இருந்துச்சு. ஆனா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாத காரணத்தினால அவசரமா இந்த 3Bங்கிற ரிட்டர்னை எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு கொடுத்துட்டாங்க. நமக்கும் இன்னைக்கு இவ்வளவு நாள் வந்துருச்சு. 3B எல்லாருக்குமே பழக்கப்பட்டு போயிடுச்சு. சோ அப்படி இருக்கும்போதுதான் ஒவ்வொரு குறைகளாக கண்டுபிடிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இத மாத்திக்கிட்டே வர்றாங்க. சோ இதுக்கு முன்னால ஐடிசிக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் தனியா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் ஏதாவது ஒரு டிஃபிகல்டிஸ் வரும்போது now only at an ad hoc basis these difficulties are removed அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இப்ப இந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இந்த இது எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னால ஜஸ்ட் I shall give you a background about reverse charge, then we shall go into the newly introduced form or newly introduced ledger, we can call it as. So reverse charge.
எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜிஎஸ்டி இஸ் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு. ஸோ பொதுவா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா வந்துட்டு ஜிஎஸ்டியில வந்துட்டு யார் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட கலெக்ட் பண்ணி வி கலெக்ட் த டாக்ஸ் ஃப்ரம் அதர் பர்சன் அண்ட் தென் வி பே இட் டு த கவர்மெண்ட். ஸோ தட் இஸ் த ஜெனரல் டெண்டன்சி ஆஃப் த ஜிஎஸ்டி or any indirect tax for that matter, even the earlier VAT or central excise service tax. The person who pays the tax doesn't pay from his own pocket, then he collects from the others and then he remits it to the government. So he is the collection agent. So RCM also, reverse charge mechanism, exceptions to this rule we can say, he pays from his pocket but he claims the credit. So the recipient, he pays that amount from his pocket and then he remits, then he gets the adjustment for the tax due for that. So that is reverse charge. Usually the person who renders service or who supplies goods is liable for tax, and in this case of reverse charge, the recipient is made liable for tax. So that is reverse charge mechanism. So reverse charge, is it a new provision? Is it a new provision? This is not at all a new provision. This is a old concept that was there even in the Tamil Nadu General Sales Tax Act 1959. Even in that act, there was a reverse charge mechanism. That is, if the dealer, that time we used to call him as a dealer, if the dealer buys goods from unregistered person, then he was made liable for purchase tax. So there we used to call it as Section 7A in the Tamil Nadu General Sales Tax Act. And also Tamil Nadu VAT, value added tax also, we had Section 12 dealing with purchase tax. So usually under the sales tax regime, the person who is selling the tax has to pay the tax on the sales affected by it. But some cases, he was made liable to pay tax on his purchases also. So this was that. So this reverse charge mechanism is not new. That has been borrowed from the earlier statutes only. What is the reason for this reverse charge mechanism or this purpose? Purchase tax. In the purchase tax, இல்லனா reverse charge எதுக்காக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்துட்டு that is a classic case in the Supreme Court. This case also came from the Tamil Nadu government side only. So state of Tamil Nadu versus M.K. Kandaswamy. So the Supreme Court held, it may be remembered that Section 7A is the section that is dealing with the purchase tax, is at once a charging and a remedial provision. Its main object is to plug leakage and prevent evasion of tax. So the reverse charge is mainly to plug the leakage of income. So anyone can say, I purchased from unregistered person, so there will not be any tax. To avoid that type of situation only, this reverse charge or in the earlier avatar, purchase tax was brought into effect. Now we have got the same thing in the GST also. GST, what is purchase, what is the reverse charge is a defined term. Reverse charge is a defined. இதுல வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஃபினிஷன்லயே சொல்லிடுறாங்க. சோ அந்த இதுல வந்து டெஃபினிஷன்ல சொல்லும் போது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னோம்னா, liability to pay tax by the recipient of supply of goods or services or both instead of the supplier of such goods. So reverse chargeல வந்துட்டு முக்கியமா சொல்றது வந்து what is the emphasis அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, recipient தான் வந்து டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படிங்கறதா வந்து ஒரு முக்கியமான இது. For services under section 9(3) and 9(4). So subsection 3 and then subsection 4 are the charging section. So அந்த செக்ஷன் படிதான் வந்துட்டு நம்ம வந்து டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படிங்கிற ஆப்ளிகேஷன் வந்துருது ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல. சோ மத்தது வந்து 9(1) வந்து ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல வரும். This 9(3) and 9(4) are the reverse charge. So 9(3)க்கும் 9(4)க்கும் ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் இருக்கு.
சோ அதுக்கு முன்னால நம்ம வந்து 9(3) என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா, இதை வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து நோட்டிஃபைட் சர்வீசஸ் ஆர் குட்ஸ், இதை வந்துட்டு they will give you a notification. இந்தந்த சர்வீசஸ் அப்படிங்கறது தான் வந்துட்டு அந்த ஸ்பெசிஃபைட் சர்வீசஸ்க்கு தான் வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும். அந்த ஸ்பெசிஃபைட் சர்வீசஸ் இருந்தா தான் this will be applicable for the reverse charge. ஸோ அந்த நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்து அந்த நோட்டிபிகேஷனை பண்ணுறது மட்டும்தான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல வரும். 9(4) வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா, அதுல வந்து ஆரம்பத்துல கொண்டுட்டு வந்ததுக்கும் இப்ப இருக்கிறதுக்கும் ஒரு முக்கியமான மாற்றங்கள் இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு 9(4)ல வந்துட்டு whenever you are buying the goods or availing the services from an unregistered person, so unregistered person, then you have to pay the tax. அதாவது நோட்டிஃபைட் அப்படின்லாம் கிடையாது. இனிஷியலா கொண்டுட்டு வந்தப்ப 9(4) as originally inserted provided for taxing for the goods or services availed from an unregistered person. So இதுதான் வந்துட்டு இனிஷியலா இருந்த 9(4). சோ அதுல வந்து என்ன சொல்லிருந்தாங்க அப்படின்னோம்னா வந்துட்டு 5,000 வரைக்கும் பர் டே 5,000 வரைக்கும் பர் டே இருந்துச்சு அப்படின்னோம்னா then there is no need for reverse charge. Unregistered person 5,000 வரைக்கும் you can buy அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸம்ஷன் வந்து கொடுத்து வச்சிருந்தாங்க. அதாவது செக்ஷன் 9 சப்செக்ஷன் 4. இந்த ப்ரொவிஷனை வந்துட்டு 13/10/2017 இருந்து எடுத்துட்டாங்க. சோ 13/10/2017 இருந்து எடுத்துட்டாங்க. சோ அதுல இருந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கிடையாது. அதுக்கு பிறகு வந்து என்ன பழைய வந்துட்டு இதுக்கு வந்துட்டு என்ன அப்படின்னோம்னா வந்துட்டு எப்படி அது வந்து நோட்டிஃபைட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இது வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன்ஸ். அதாவது வந்து ஒரு கிளாஸ், இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு ஹோல்சேலர் அதுனா ஒரு கிளாஸ், ரீட்டைலர்னா ஒரு கிளாஸ், அந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்ற பர்சன்ஸுக்கு மட்டும்தான் இந்த 9(4)ல வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வந்து கட்ட வேண்டியது வரும். சோ அதுக்கு பிறகு அந்த 9(4)ல வந்து அந்த கிளாஸும் சொல்லணும். அதுக்கு பிறகு வந்து அது நேச்சர் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன்ஸ் வாங்குறது அகைன் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன், பட் இட் அப்ளைஸ் டு ஒன்லி பர்டிகுலர் கிளாஸ். ஏழியரா இருந்ததுல வந்துட்டு எல்லாருக்குமே பொருந்தும், இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ்க்கு மட்டும்தான் பொருந்தும். இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு நோட்டிபிகேஷன் தான் வந்து கொடுத்திருக்காங்க இந்த 9(4)ல. இது வந்து ஒன்லி ஃபார் த பர்சன் ஹூ ஆர் இன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சர்வீஸ்ல இருக்கிறவங்க மட்டும்தான். அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ரெசிடென்சியல் ஹவுசஸ் ஆர் ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா ரெசிடென்சியல் ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறதுல இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த நோட்டிபிகேஷன் அப்ளிகபிள் ஆகும். இதுல வந்து என்ன அப்படின்னோம்னா வந்துட்டு இந்த ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து 5% தான் டாக்ஸ். ஆனா ஒரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு 80% இன்புட்ஸ் அண்ட் இன்புட் சர்வீசஸ் வந்துட்டு they have to procure from the registered person. ஸோ அந்த 80%க்கு கம்மியாக அவங்க வந்து பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னோம்னா அந்த டிஃபரன்ஸுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கட்டணும். ஸோ வந்து அவங்களுடைய டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் எல்லாத்தையும் இன்புட் சர்வீசஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்துட்டு அதுல வந்து less than 80% இருந்துச்சுன்னா அவங்களுடைய பர்ச்சேசஸ் ஃப்ரம் ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் less than 80% இருந்துச்சு அப்படின்னோம்னா அந்த டிஃபரன்ஸுக்கு they have to pay the tax. ஸோ டிஃபரன்ஸ்ல வந்து அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு we have to pay the under the reverse charge 18% கொடுக்கணும். ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த 9(4) வந்து ஒன்லி அந்த ரெசிடென்சியல் ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகுமே தவிர மற்றவங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது. ஸோ இது வந்து ஒரு எதுக்காகனா வந்து இது வந்து ஒரு பிரீஃபா வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு then we can go in for this new statement or new requirement in the portal. 9(3). ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நோட்டிஃபைடு. ஸோ நோட்டிஃபைடு அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இதுல வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அப்படின்னா வந்துட்டு எல்லாருக்குமே சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன்னா ஜிடிஏக்கு கட்டணும், அதுக்கு பிறகு வந்து அட்வொகேட்டுக்கு கட்டணும், செக்யூரிட்டி சர்வீஸ்க்கு கட்டணும். ஸோ அந்த மாதிரி தெரியும்.
பட் there are certain goods, for example tendu leaves, BD leaves, tobacco, இந்த மாதிரி காட்டன் from agriculturist வாங்கினா அதுக்கும் வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல வந்து டாக்ஸ் வரும். ஸோ ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஒன்லி டு சர்வீசஸ், இட் இஸ் ஈக்குவலி அப்ளிகபிள் டு குட்ஸ் ஆல்சோ அப்படிங்கிறதா வந்து ஒரு முக்கியமான வந்து கருத்துல கொள்ளணும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேசிக்ஸ். ஸோ தட் இஸ் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் 9(3) அண்டர் 9(4) ரெண்டு செக்ஷன். 9(4) வந்து நிறைய பேருக்கு அப்ளிகபிலிட்டி இருக்காது. It is exclusively applicable for the person who are engaged in residential real estate projects. So residential real estate projectல இருந்து அவங்க அந்த 5% கட்டுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த 9(4)ல கொடுத்த நோட்டிபிகேஷன் வரும். மற்ற இது வந்து பார்க்கும்போது 4/2017 11/2017 வந்துட்டு இவங்களுக்கு வந்து வரும். சார் இது வந்து 11 இது கிடையாது, 13/2017 அப்பா வந்திருக்கு. சோ இதுக்கு முன்னால ஏழியரா வந்துட்டு ஆகஸ்ட் 23 வந்து கிரெடிட் ரிவர்சல் அண்ட் தென் ரீக்ளைம் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து போர்ட்டல்ல வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க ஆகஸ்ட் 23. சோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம வந்து ஏழியரா வந்துட்டு நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ற இது எல்லாத்தையும் ரிவர்ஸ் பண்ற கிரெடிட் ஐடிசி ரிவர்சலை வந்துட்டு நம்ம வந்து எங்க வந்து எவ்வளவு வந்து நம்ம வந்து அன்கிளைம்டா வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து தெரியாமலே இருந்துச்சு. ஸோ வாட் இஸ் தட் ஐடிசி தட் வி ஆர் கீப்பிங் அஸ் ஒரு டெம்பரரி ரிவர்சல் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு எவ்வளவு வந்து நம்ம கையில இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியறதுக்காக தான் வந்துட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொண்டுட்டு வந்தாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஆகஸ்ட் 2023 இருந்து வருது. ஸோ அப்பதான் வந்துட்டு ஜிஎஸ்டிஆர் 3B-யும் மாத்துறாங்க. ஸோ ஜிஎஸ்டிஆர் 3B-ல வந்துட்டு இங்க வந்து பொதுவா வந்துட்டு இந்த இதுல 4B(1 and 2) அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெர்மனன்ட் ரிவர்சல் அண்ட் தென் டெம்பரரி ரிவர்சல். ஸோ 4B(2)ல வந்துட்டு வரும்போது அதை வந்துட்டு டெம்பரரி ரிவர்சல், அதுக்கு முன்னால வந்து பெர்மனன்ட் ரிவர்சல் 1 வந்து பெர்மனன்ட் ரிவர்சல் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஏழியரா வந்து கிரெடிட் ரிவர்சல் அண்ட் தென் ரீக்ளைம் ஸ்டேட்மெண்ட். இதே மாதிரி தான் சிமிலர் டு தட் தான் வந்துட்டு இப்போ வந்து புதுசா வந்து ஒரு இது கொடுக்குறாங்க, ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி பார் ஐடிசி ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புதுசா வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க. இப்போ ஏற்கனவே நம்ம வந்து இந்த கிரெடிட் ரிவர்சல் அண்ட் ரீக்ளைம் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டவங்களுக்கு இந்த வந்து ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி அண்ட் தென் ஐடிசி ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாவே இருக்காது. அது ஏன் அப்படின்னு பார்ப்போம். பட் இது என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருவோம். இதுதான் வந்து புதுசா வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கிற ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி பார் ஐடிசி ஸ்டேட்மெண்ட். ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி பார் ஐடிசி ஸ்டேட்மெண்ட். சோ இப்போ வந்து என்ன இதுக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா, அவங்க சொல்லும் போது ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃப் ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி அண்ட் தென் டேக்கிங் ஐடிசி, இது வந்து ஒரு அக்யூரசி வேணும். அதாவது வந்து நம்ம வந்து அக்யூரசி வந்து இவங்க சொல்லும் போது பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா வந்துட்டு this is favoring to the assessee or registered taxable person இருக்கு. உண்மையில அதெல்லாம் கிடையாது. கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து கிளைம் பண்ற ஐடிசி ஆர்சிஎம் ஐடிசி வந்து கரெக்டா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கரெக்டான வந்து ரிப்போர்ட்டிங் இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரிடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஆர்சிஎம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா வந்துட்டு பொதுவா வந்து இதுல வந்து 3(1)D-ல வந்து ரிப்போர்ட் ஆகும். ஏன்னா நம்ம வந்து நீங்க எல்லாருமே விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஜிஎஸ்டிஆர் 3B வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி நான் வேணா வந்து அந்த இதை வந்து இங்க வந்து போடல, பட் 3B வந்து போட்டவங்களுக்கு வந்து இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ 3B-ல வந்து பார்த்தோம்னா ஜிஎஸ்டிஆர் 3B-ல வந்து பார்க்கும்போது 3(1)D. ஸோ அதுலதான் வந்துட்டு இன்வெர்ட் சப்ளைஸ் லைபிள் ஃபார் ரிவர்ஸ் சார்ஜ். பொதுவாக வந்து 3.1 அப்படிங்கிறது வந்து டோட்டலா வந்து அவுட்வர்ட் டாக்ஸினுடைய லைபிலிட்டின்னு வந்து நமக்கு பிடிக்கும். அவுட்வர்ட் டாக்ஸ்ல இருக்கிற லைபிலிட்டி அதுல ஒரு போர்ஷன் தான் வந்துட்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் லைபிலிட்டி எவ்வளவு அப்படிங்கிறதா வந்துட்டு 3(1)D-ல வந்து நமக்கு வந்து ரிப்போர்ட் ஆகும். அதுதான் வந்து என்ன அங்க இருக்கும்னா
இன்வெர்ஸ் சப்ளை liable to reverse charge அப்படின்னு இருக்கும். இந்த 3(1)B வந்து நம்ம வந்து கேஷா தான் டாக்ஸ் கட்டணும். ஐடிசி வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. இந்த அமௌண்ட்டை கட்டிட்டு we can take the ITC. பட் அந்த ஐடிசி வந்து நம்ம வந்து ரெண்டா பிரிச்சு காமிப்போம். அதாவது 4A2லையும் 4A3. 4 தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் 3B வந்து where we give the details of our ITC. அதுல வந்துட்டு இந்த ஏற்கனவே நம்ம வந்து வாட் இஸ் த லைபிலிட்டி டிக்ளேர் பண்ணதை வந்துட்டு இது வந்து ரெண்டா பிரிச்சு இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் அண்ட் அதர் உள்ள ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஐடிசி வந்து கிளைம் பண்ணுவோம். ஸோ இதைத்தான் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து தே வாண்ட் டு நோ, நீங்க வந்து எக்ஸஸா கிளைம் பண்ணிட்டீங்களா இல்லைன்னா ஷார்டேஜா கிளைம் பண்ணிருக்கீங்களா, ஸோ வந்து எவ்வளவு வந்து உங்களுக்கு கையில இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்து கவர்மெண்ட் வாண்ட்ஸ் டு நோ தட். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த புது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து எப்ப இருந்து அப்ளிகபிள் ஆகும்? ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு இந்த புது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எப்ப இருந்து அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான். இந்த புது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஆகஸ்ட் 2024 இருந்து அப்ளிகபிள் ஆகும். அதாவது வந்து இப்போ நீங்க வந்து ஃபைல் பண்ண போற 3B இந்த ரிக்வயர்மெண்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்ப ஏற்கனவே இதுல போர்ட்டல்ல வந்து ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல்ல வந்து இதை வந்து பாப்புலேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து போர்ட்டல்ல வந்து இருக்குது. ஸோ குவார்டர்லி ஃபைலர்ஸ் அது வந்துட்டு ஜூலை 2024 இருந்து செப்டம்பர் 2024 குவார்டர்ல இருக்கிறவங்க வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து ஃபில்அப் பண்ணணும். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எப்படி ஃபில்அப் பண்ணணும், இதுல வந்து நம்மளுடைய எஃபர்ட்ஸ் எதுவும் தேவையா அப்படிங்கிறத பாக்குறதுக்குலாம் இந்த செஷன் வந்து போட்டிருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஒரு எஜுகேட்டிங் வாட் இஸ் திஸ் நியூ ரிக்வயர்மெண்ட் இந்த போர்ட்டல் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்துட்டு இந்த செஷனே வந்து போட்டது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சொல்றது வந்துட்டு ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃப் த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து என்ன இது வந்து ஆப்ஜெக்ட்னா, நீங்க வந்து இவ்வளவு நாள் வந்துட்டு லைபிலிட்டியை வந்துட்டு 3.1D காமிச்சதும் நீங்க ஐடிசிய வந்துட்டு ஏன்னா 4A2 அண்ட் தென் 4A3 எடுத்ததும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து யூ ஹாவ் டு கால்குலேட். இது வந்து நீங்க வந்து ஒரு மேனுவலா ப்ராசஸ் தான். இந்த மேனுவல் ப்ராசஸ்க்கு நீங்க ஏர்லியரா ஃபைல் பண்ண 3B வந்து கண்டிப்பா வந்து எடுத்து வச்சுக்கிடணும். ஸோ வந்து ஏர்லியரா வந்து உங்க 3Bs ஃபுல்லா எடுத்துட்டு அதுல வந்து 3(1)D வந்து நீங்க என்ன ஃபிகர் போட்டிருக்கீங்க, ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுடைய ஐடிசி, உங்களுடைய ரிவர்ஸ் சார்ஜ் லைபிலிட்டி. ஸோ அந்த அமௌண்ட்டும் நீங்க வந்து ஐடிசி 4A2 அண்ட் தென் 4A3. 4A2ங்கிறது வந்து இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் உள்ளது, மற்றது வந்து 4A3 வந்து அதர்ஸ். ஸோ இது வந்து எவ்வளவு கிளைம் பண்ணிருக்கீங்கிற ஒரு அனாலிசிஸ் எடுக்கணும். ஃப்ரம் த பிகினிங் கூட எடுக்கலாம். இது வந்து நீங்க வந்து எடுக்கணும். எடுத்துட்டு அதுல வந்துட்டு 3B விட வந்துட்டு ஐடிசி கிளைம்டு கம்மியாக இருந்தால், அதாவது வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய பேமெண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கு, அப்படிங்கும் போது யூ ஆர் என்டைட்டில்ட் டு செட் ஆஃப் இன் ஃபியூச்சர். ஸோ அதுக்காகத்தான் வந்து இந்த அமௌண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூவா நீங்க வந்து ஃபீட் பண்ணணும். இதுக்கு வந்து எங்க போகணும், எந்த இடத்துல ஃபீட் பண்ணணுங்கிறத நான் சொல்றேன். ஸோ இது வந்து வாட் இஸ் பாசிட்டிவ் வேல்யூ, நெகட்டிவ் வேல்யூ. Positive value denotes that you are entitled for that ITC. Negative value denotes that you are taken excess ITC with regard to RCM. So நீங்க வந்து RCM வந்து payable காமிச்சதை விட RCM ITC அதிகமாக 4A2 and then 4A3 எடுத்திருந்தீங்கன்னா அதை வந்து நெகட்டிவ்ல வந்து நீங்க வந்து இந்த லெட்ஜர்ல வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ல ஃபீட் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு வந்து முன்னேற்பாடா வந்து நீங்க வந்து ஏர்லியர் மந்த்ஸ்ல ஃபைல் பண்ண ஜிஎஸ்டி 3B எடுத்து இந்த 3 காலத்துல வர்றதை வந்து ஒரு டேப்லெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுல டேப்லெட் பண்ணி அப் டு ஜூலைல வரைக்கும் இருக்கிற 3B வந்து நீங்க டேப்லெட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து யூ ஹேவ் டு ஃபீட் திஸ் ஃபிகர். இதுக்கு வந்து ஒர்க்கிங்ஸ் வச்சுக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா நாளைக்கு வந்து நீங்க வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு எக்ஸஸ் ஐடிசி இருக்குன்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் மே இன் ஃபியூச்சர் ஆஸ்க் த கொஸ்டின் வாட் இஸ் த சோர்ஸ் ஃபார் தட் அப்படின்னு வந்து கேட்கறதுக்கு வந்து ஒரு சான்சஸ் இருக்குது.
இப்ப நம்ம வந்து நான் பாசிட்டிவ் வேல்யூ நெகட்டிவ் வேல்யூன்னு சொல்லியாச்சு. இப்ப இது வந்து எங்க போறது அப்படின்னு நம்ம வந்து ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல்ல எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா, ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல் எல்லாருக்குமே தெரியும், சர்வீசஸ், லெட்ஜர். சோ இந்த லெட்ஜருக்குள்ள போனா தான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும். இப்ப அதுல வந்து கிரெடிட் லெட்ஜர், கேஷ் லெட்ஜர் எல்லாமே இருக்கும். அதுல வந்து புதுசா வந்து இன்னொரு லெட்ஜர் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதுதான் ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி பார் ஐடிசி ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கறத வந்து கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க. சோ இந்த இடத்துக்கு தான் நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு நேவிகேட். இந்த இதுல வந்து நீங்க வந்து நேவிகேட் பண்ணி அதுக்கு பிறகுதான் தென் யூ ஹேவ் டு என்டர் த டீடைல்ஸ் இன் தட். நேவிகேட் பண்ணி இங்க போயிட்டு நீங்க வந்து பண்ணணும். சோ இதுலதான் வந்துட்டு ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி இந்த இடத்துக்கு வந்து நீங்க நேவிகேட் பண்ணி வரும்போது ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி ஐடிசி ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் காமிக்கும். எங்க இருந்து இந்த ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு லிங்க் வந்து கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உடனே அது ஓபன் ஆகி இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் காமிக்கும். ஸோ ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி பார் ஐடிசி ஸ்டேட்மெண்ட், அதுக்கு கீழே வந்து ரிப்போர்ட் ஆர்சிஎம் ஐடிசி ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். ஸோ இந்த ரெண்டு காமிக்கும். இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ல செகண்ட் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி தான் நீங்க வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து ஃபீட் பண்ணணும். செகண்ட் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஃபீட் பண்ணணும். இதுதான் வந்து அந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஃபீட் பண்றதுக்குள்ள ஸ்கிரீன். சோ இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ நீங்க வந்து இது வந்து நான் வந்து ஒரு மாடலா எடுத்திருக்கேன். இதுல வந்து டேட் வந்து நேற்று எடுத்ததுனால வந்துட்டு 29/8 அப்படின்னு வந்து வந்திருக்கு. இங்கேயே வந்து பார்த்தோம்னா சரி, இங்க வந்து கிளீனா வந்து கொடுத்துடுறாங்க என்ன அப்படிங்கிறது. நீங்க அதே மாதிரி வந்து கிளைம் பண்றதும் ஆர் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஃபீட் பண்றதும் இந்த மாதிரி இன்டகிரேட்டட் டாக்ஸ், சிஜிஎஸ்டி, எஸ்ஜிஎஸ்டி எவ்வளவு, செஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கறது வந்து தனித்தனியா தான் ஃபீட் பண்ணணும். மொத்தமான ஃபிகர் கொடுக்க முடியாது. சோ இது வந்து எல்லாருமே வந்து 3Bல வந்து யூஸ்வலா செய்யறது தான். பட் யூ ஹேவ் டு அரைவ் அட் திஸ் ஃபிகர் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் பாஸ்ட் 3B. சோ பாஸ்ட் 3B வச்சு நீங்க இந்த ஃபிகர் அரைவ் பண்ணி அதை கொண்டுட்டு வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து ஃபீட் பண்ணணும். இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ எவ்வளவு நாளைக்குள்ள ஃபீட் பண்ணணும், வந்து இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸை ஃபீட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து டைம் கிவன் வந்து 31/10/2024. ஸோ இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஆகஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ செப்டம்பர், அக்டோபர் 2 months இருக்கு. இந்த 2 monthsக்குள்ள நீங்க வந்து ஒர்க்கிங்ஸ் போட்டு இந்த ஃபிகரை வந்துட்டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ல வந்துட்டு பாசிட்டிவாகவோ இல்லைன்னா நெகட்டிவாகவோ எக்ஸஸா கிளைம் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நெகட்டிவாக வந்துட்டு 31/10 நீங்க வந்து கொடுக்கணும். அதுக்கு பிறகு வந்து இது எக்ஸ்டென்ஷன் வருமாங்கிறதெல்லாம் தெரியாது. பட் இஸ் பீயிங் எ வெரி சிம்பிள் எக்ஸசைஸ், இட் இஸ் பெட்டர் டு டூ இட் அட் த ஏர்லியஸ்ட். நீங்க வந்து ஈவன் வந்து இந்த ஆகஸ்டினுடைய 3B ஃபைல் பண்றதுக்கு முன்னால கூட இதை வந்து கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து இது வந்து we have to collect the details from the past 3B தான். 3B ஓபன் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இந்த 3 ஃபிகர்ஸையும் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னோம்னா வந்து ஈஸியா வந்து பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துட்டீங்க. சோ அந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்தது வந்து தவறு அப்படின்னா அதுக்கு பிறகு வந்து கண்டுபிடிக்கிறீங்க. சோ நம்ம வந்து ஒரு இதை விட்டுட்டோம், நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து ஐடிசி வந்து நமக்கு வந்து 5 lakhs வந்து எலிஜிபிள், நம்ம வந்து 4 lakhs தான் வந்து ஃபீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நீங்க வந்து அதை வந்து கரெக்ஷன் பண்ணலாமா? எஸ், there is an option for rectifying the errors in declaring the opening balance. So opening balanceல அதுக்குன்னு நீங்க தப்பா வந்து போட வேண்டாம். If at all there is any mistake, government gives an opportunity for you to rectify those error. அந்த எரரை வந்துட்டு டைம் லிமிட் கிவன் வந்துட்டு 30/11/2024. சோ இந்த டைம் லிமிட் வரைக்கும் நீங்க வந்து ஆல்ரெடி ஃபீட் பண்ண ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எரர்ஸ் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். சோ அதுக்கு வந்து 1 month டைம். ஏற்கனவே வந்து 31/10, இது வந்து 30/11. So you are given a 1 month opportunity to make any correction. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரே ஒரு தடவை தான் அந்த கரெக்ஷனை வந்து பண்ணலாமா? கிடையாது. Government is liberal. Sometimes it is favorable, sometimes it may be unfavorable to us. அப்படி பார்க்கும்போது இதுல என்னன்னா அந்த எரர்ஸ் வந்து கரெக்ட் பண்றதுக்கு 3 opportunities கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு 4 lakhs போட்டிருக்கீங்க,
அதுக்கு அடுத்து பாக்குறீங்க இல்லையா ஒரு 50,000 தான் விட்டு போச்சு, யூ ஆர் கரெக்டட் 50 or 4,50,000, again you will carry out some other calculation, then it comes to 5 lakhs, again you can correct it. So வந்து 3 opportunities are given for you to make the correction in the opening balance. பட் அதுக்காக வந்து கரெக்ட் தப்பா போடுறாங்கன்னா you take all the precaution. அதுக்கு பிறகு வந்து ஏன்னா ஒரு கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு how you arrived at that figure அப்படிங்கறது வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துறது பெட்டர். அதுக்கு பிறகுதான் வந்துட்டு அந்த பின்னால வந்து ஒரு ஆடிட் வர்றாங்க, நீங்க வந்து எனக்கு வந்து ஐடிசி வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் ஐடிசி நான் கிளைம் பண்ணாது 6 lakhs அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படிங்கும் போது கவர்மெண்ட் மே கொஸ்டின் பிகாஸ் தே ஆர் கோயிங் டு அலோவ் யூ இன் த ஃபியூச்சர் தட் ஓப்பனிங் ஐடிசி. அப்படி இருக்கும்போது அது வந்து கரெக்டா இருந்துட்டா வந்து பெட்டராக இருக்கும். சரி, இது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்த மாசம் நீங்க உங்க வேலை என்ன, உங்களுடைய வேலை என்ன, உங்களுடைய வேலை வந்து என்ன இனிமேல்னா அதுக்கு பிறகு உங்களுடைய டிக்ளரேஷன் ஆஃப் லைபிலிட்டி, ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்றது 3.1D, அதுக்கு அடுத்து 4A2 and then 4A3. இதுல வந்து நீங்க கொடுக்குற ஃபிகர்ஸ் வந்து கரெக்டா வச்சுக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு பிறகு வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் மட்டும்தான் உங்ககிட்ட கேட்பாங்க. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் மட்டும்தான் உங்ககிட்ட கேட்பாங்க. அதுக்கு பிறகு வர்றது எல்லாமே ஆட்டோவா வந்து ஃபில் ஆகி வந்துக்கணும். ஆட்டோவா வந்து ஃபில் ஆகி வந்து உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு வந்து நீங்க வந்து எக்ஸஸா எடுத்திருக்கீங்க, ஏன்னா வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜர் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா காமிக்கும். இது வந்து எங்க இருந்து எடுத்துட்டு வரும் அந்த ஃபிகர்ஸ் வந்து ஃபில்அப் பண்றதுக்கு அப்படின்னோம்னா இந்த 3.1Dலையும் 4A2 and then 4A3 அதுல இருந்து வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபில்அப் ஆகிடும். ஸோ உங்களுடைய ஒர்க் வந்துட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஃபில் பண்றதோட முடிஞ்சிடும். அடுத்து எல்லாமே இட் வில் கெட்டிங் ஆட்டோ பாப்புலேட்டட் ஃப்ரம் த 3B. ஸோ அதனால யூ ஹேவ் டு கிவ் ப்ராப்பர் அட்டென்ஷன் டு யுவர் ரிப்போர்ட்டிங் இன் 3.1D. தட் இஸ் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல நீங்க வந்து லைபிலிட்டி எவ்வளவுனோ அப்புறம் அந்த லைபிலிட்டில இருந்து நீங்க ஐடிசி எவ்வளவு எடுத்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறதையும் கரெக்டா கொடுத்துட்டீங்கன்னா சிஸ்டமே வந்து அந்த இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணிட்டு இந்த ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி பார் ஐடிசி ஸ்டேட்மெண்ட் அதுல வந்து ஃபில்அப் பண்ணி கொடுக்கும். அதுல இருந்து தான் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு வந்து பேலன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து காமிக்கும். ஸோ பி கேர்ஃபுல் whenever you are filling the 3B in future with regard to 3.1D and then 4A2 and then 4A3. ஸோ அதுக்கு பிறகு வந்து என்ன அப்படின்னோம்னா வந்துட்டு ஆல்ரெடி எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் ரிவர்சல் அண்ட் ரீக்ளைம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் ரிவர்சல் அதே மாதிரி ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி அண்ட் தென் ஐடிசி ஸ்டேட்மெண்ட். இது ரெண்டுக்கும் ஏதாவது லிங்க் இருக்கா அப்படின்னா ஏன்னா வந்து இனிமேல் தான் வந்து இது வந்து எப்படி இது வந்து இந்த ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். பட் இப்போதைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா நான் வந்து இதை வந்து ஸ்டடி பண்ணி பார்க்கும்போது ரெண்டுக்கும் எந்த விதமான லிங்க்கும் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னோம்னா வந்துட்டு இது வந்து எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் ரிவர்சல் அண்ட் தென் ரீக்ளைம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எங்க இருந்து இந்த ஃபிகர்ஸ் எடுத்துட்டு வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா இதுல வந்து 4B2லையும் 4D1ல இருந்து வந்து இந்த ஃபிகர்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு வருது. 4B1 4D2 இதுல இருந்து தான் வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் ரிவர்சல் அண்ட் ரீக்ளைம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு வருது. இந்த ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி பார் ஐடிசி ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு அது வந்து எடுத்துட்டு வர்றது வந்துட்டு 3.1D and then 4A3 and then 4B இந்த இதுல இருந்தா வரும்போது ரெண்டுக்கும் வந்து ஒரு காரிலேஷன் வந்து இருக்கிற மாதிரி தெரியல. ரெண்டுனுடைய பர்பஸும் வந்து பார்த்தோம்னா கிரெடிட் எவ்வளவு அவைலபிலிட்டி இருக்கு அப்படிங்கறத தெரியறதுதான். ஏன்னா இந்த ஆர்சிஎம் பார் ஐடிசி ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து இந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல வர்ற கிரெடிட்ல வந்துட்டு நீங்க வந்து லைபிலிட்டிக்கும் கிரெடிட் எடுத்ததுக்கும் எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்குன்னு தெரிகிறது. இந்த எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் ரிவர்சல் வந்துட்டு டோட்டலா வந்து டெம்பரரி ரிவர்சல்ல நீங்க வந்து எவ்வளவு வந்து எடுத்திருக்கீங்க, அது போக எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கு, அதுதான் வந்து வித்தியாசம். சோ இதுல ரெண்டுமே டிஃபரண்ட் ஸ்பியர்ல இருக்கிறதுனால இந்த இதுல வந்து பார்க்கும்போது ஒரு லிங்க் வந்து கிடையாது. ரெண்டுனுடைய பர்பஸும் வேற. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ஒரு டெம்பரரி ரிவர்சல்ல எவ்வளவு இருக்கு, இங்க ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டியில வந்துட்டு உங்களுடைய ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல வந்துட்டு லைபிலிட்டி எவ்வளவு, நீங்க வந்து எவ்வளவு வந்து ஆஃப்செட் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் வந்து இந்த ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி பார் ஐடிசி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குது. ஸோ ரெண்டுக்கும் வந்து எந்த விதமான லிங்க்கும் இருக்கிற மாதிரி தெரியவில்லை.
என்ன ஆனா வந்து பர்பஸ் வந்து டு நோ த அவைலபிள் பேலன்ஸ் இன் ஐடிசி அண்ட் ஆல்சோ ரிவர்ஸ் சார்ஜ். இதுதான் வந்துட்டு ரெண்டு இதுலயும் உள்ள ஒரு முக்கியமான ஒரு லிங்க்னு சொல்ல முடியாது. பர்பஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட். அதனால வந்து எந்த விதமான லிங்கும் இல்லை அப்படின்னா என்னுடைய கருத்து. அடுத்து வந்து செல்ஃப் இன்வாய்ஸ் ஆர்சிஎம்ல வரும்போது செல்ஃப் இன்வாய்ஸ் எப்ப வேணும், அதாவது வந்து ஒரு இன்வாய்ஸ் வந்து போடணும். இது வந்து இப்ப இவ்வளவு நேரம் நம்ம பேசுறது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி அண்ட் ஐடிசி ஸ்டேட்மெண்ட். இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சொல்லியாச்சு. பட் சம் ஆஃப் த ப்ரிகாஷன்ஸ், இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ரிகாஷன்ஸ் அப்படிங்கறத வந்துட்டு இந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசத்துல அதர் தன் திஸ் வாட் வி ஹாவ் டு சி அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். சோ இது என்ன அப்படிங்கிறது தான் செல்ஃப் இன்வாய்ஸ். அதாவது வந்து யார் வந்து ரிசிபியன்ட், பொதுவா வந்து சப்ளையர் தான் வந்து ஒரு இன்வாய்ஸ் கொடுப்பாரு. சப்ளையர் கொடுக்குற இன்வாய்ஸ் வச்சுதான் வந்து ஐடிசி வந்து அவங்க எடுக்கிறது. தென் இட் வில் கெட் பாப்புலேட்டட் இன் ஜிஎஸ்ஆர் 2B. இது எல்லாமே வரும். இந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பொறுத்த வரைக்கும் the recipient has to create a self invoice. அதுதான் வந்து 31(3)F அப்படிங்கிறது. 31(3)F தான் வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல வந்து டாக்ஸ் கட்ட வேண்டி இருக்கு. அந்த டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியது வந்து டியூ டு குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் அவைல்டு ஃப்ரம் ஏ அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன். சோ இது வந்து ஒரு அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன்ஸ்ல இருந்து வர்றதுக்கு மட்டும்தான் செல்ஃப் இன்வாய்ஸ் வேணும். ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன்ஸ்ல இருந்து கூட ஒரு சில நேரங்கள்ல வந்துட்டு வரும். ஒரு ரிஜிஸ்டர்டு ஜிடிஏ இருக்கும், ரிஜிஸ்டர்ட் ஜிடிஏ. அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஜிஎஸ்டிஆர் 1 போடும் போதே எஸ் ஆர் நோ ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இஸ் இட் லைபிள் ஃபார் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அப்படிங்கும் போது எஸ்ன்னு கொடுத்துருவாங்க. சோ B2Bல வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது ரிவர்ஸ் சார்ஜ் எஸ்ன்னு கொடுக்கும்போது ரெசிபியன்ட் இதுல வந்து 3Bல வந்து அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உட்கார்ந்துரும். வாட் இஸ் த அமௌண்ட் டு பி பெய்ட் ஆன் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த GSTR 1 ஃபைல்டு பை த ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன். அப்படி இருக்கும்போது ஒரு அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் இருந்து வாங்கி இருக்கிறத காமிக்கிறதுக்காக தான் வந்துட்டு இந்த ஒரு செல்ஃப் இன்வாய்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 31(3)F அப்படிங்கிறதுல வந்துட்டு ஒரு இன்வாய்ஸ் போடணும். அதுக்கு பிறகு வந்துட்டு இது நாள் வரைக்கும் எப்ப அந்த இன்வாய்ஸ் போடணும், 31(3)Fல வந்துட்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வரும்போது அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன்ஸ் இருந்து வாங்கினா நீங்க இன்வாய்ஸ் போடணும்னு தான் சொன்னாங்களே தவிர எந்த பீரியட் இதை வந்து நீங்க 1 மந்த்துக்குள்ள போடணுமா இல்லைன்னா 2 மந்த்ஸ்க்குள்ள போடணுமா அப்படிங்கறத சொல்லல. இப்போ வந்து இந்த ஃபைனான்ஸ் நம்பர் 2 ஆக்ட் 2024ல வித்தின் த பீரியட் ஆஸ் மே பி பிரிஸ்கிரைப்ட், அதாவது வந்து இனிமேல் வந்து ஒரு ரூல்ஸ்ல வந்து இது எவ்வளவு நாளைக்குள்ள வந்து இந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இன்வாய்ஸ் போடணும். நீங்க சர்வீஸ் வாங்குனதுல இருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜிடிஏ அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்கு, அன்ரிஜிஸ்டர்ட் ஜிடிஏ வாங்கியிருந்தா அப்போ நீங்க எவ்வளவு நாளைக்குள்ள அந்த ஒரு செல்ஃப் இன்வாய்ஸ் போடணும் அப்படிங்கிறது வந்து இனிமேல் தான் சொல்லுவாங்க. சோ இது எதுக்காகனா வந்துட்டு இனி வந்து இங்க வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து ரிப்போர்ட்டிங்ல வந்து கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கும் போது இந்த இன்வாய்ஸஸும் பேக்கப் இருந்தால் நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். தட் இஸ் ஆல்சோ கம்ப்ளைன்ஸ் வித் த லா. சட்டத்தை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கம்ப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும். டைம் ஆஃப் சப்ளை அப்படிங்கிற இது எல்லாமே வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வந்து பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இப்ப பயணிச்சு கொண்டிருக்கோம் இந்த செஷன்ல. ஸோ டைம் ஆஃப் சப்ளை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, அந்த டைம் ஆஃப் சப்ளை இஸ் த டைம் when the liability to pay the tax arises. அந்த டைம் ஆஃப் சப்ளை எப்போ அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்களோ அந்த சமயத்துல தான் உங்களுடைய டாக்ஸ் liability ஸ்டார்ட்ஸ். ஸோ 13 செக்ஷன் 12 வந்துட்டு டைம் ஆஃப் சப்ளை ஃபார் குட்ஸ், 13 வந்து டைம் ஆஃப் சப்ளை ஃபார் சர்வீசஸ். இந்த டைம் ஆஃப் சப்ளை ஃபார் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வந்து சப்செக்ஷன் 3 ஆஃப் செக்ஷன் 13ல வந்து சொல்றாங்க. ஸோ 13ல வந்துட்டு 3 தான் வந்துட்டு டைம் ஆஃப் சப்ளை. அப்போ வந்து ஒரு லைபிலிட்டி ஃபார் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வந்து எப்போ வருது அப்படிங்கிறது தான் வந்து 13ல வந்து 3ல சொல்றாங்க. இதை ஏன் வந்து இங்க வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்றேன் அப்படின்னோம்னா, இந்த ஃபைனான்ஸ் நம்பர் 2 ஆக்ட்ல இதுல வந்து ஒரு மாற்றம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இதுல வந்துட்டு ஒரு மாற்றம் கொண்டு வந்திருக்காங்க வித் ரிகார்ட் டு டைம் ஆஃப் சப்ளை. இது வந்து ஒரு லேக்குனா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா இது நாள் வரைக்கும் வந்து 31(3)Fல வந்து ஒரு செல்ஃப் இன்வாய்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. பட் எவ்வளவு நாளைக்குள்ள கொடுக்கணுங்கிறத சொல்லல. இனிமேல் வந்து அதை சொல்ல போறாங்க. அதே மாதிரி டைம் ஆஃப் சப்ளையும் வந்துட்டு
ரிவர்ஸ் சார்ஜுக்கு எப்போ வந்து டைம் ஆஃப் சப்ளை அப்படிங்கிறது வந்து லயபிலிட்டி டு பே த டாக்ஸ் எப்போ வரும் அப்படிங்கிறது வந்து இவ்வளவு நாள் சொல்லாம இருந்துச்சு. இப்பதான் வந்துட்டு அதை வந்து கொண்டுட்டு வர்றாங்க. சோ அதை கொண்டுட்டு வரும்போது நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எந்த மாதிரி டைம் ஆஃப் சப்ளை வந்து சர்வீசஸ்க்கு ஒரு முதல்ல வந்துட்டு ஒரு 3 கண்டிஷன்ஸ் இருந்துச்சு. இப்ப 4ஆவதா வந்து ஒரு கண்டிஷன் கொண்டு வர்றாங்க. கிளாஸ் ஏ அப்படிங்கிறதுல வந்துட்டு டேட் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆஸ் என்டர்டு, இதுல வந்து ஒரு 3 கொடுக்குறாங்க. அந்த 3ல வந்து எது வந்து முன்னால வருதோ அதுதான் டைம் ஆஃப் சப்ளை. அந்த மாசத்துக்கு தான் வந்து லைபிலிட்டி வரும் அப்படிங்கறது வந்து குறிக்கிறதுக்கு தான் இந்த டைம் ஆஃப் சப்ளை அப்படிங்கறது சொல்லலாம். அதாவது வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துட்டு A1 the date of payment as entered in the books of account of the recipient. recipient யார் வந்து சர்வீஸ் ரிசீவரோ அவங்க இதுல or the date on which the payment is debited in his bank account. in his அப்படிங்கும்போது ஏற்கனவே நம்ம வந்து ரிசிபியன்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க. சோ அந்த ரிசிபியன்டுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல எப்ப அந்த அமௌண்ட் டெபிட் ஆகுதோ அதுதான் வந்து டைம் ஆஃப் சப்ளை ஃபார் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. சோ இந்த ரெண்டுல எது ஏர்லியர்? சோ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து உதாரணமா சொல்லலாம் அப்படின்னோம்னா, ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு 30ஆம் தேதி ஈவினிங் வந்துட்டு ஒரு ஜிடிஏ வந்து எனக்கு வந்து 1 lakh அவசரம், எனக்கு 1 lakh வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுறாரு. ஒரு ஜிடிஏக்கு வந்துட்டு 30ஆம் தேதி 30th நவம்பர்ல வந்துட்டு எனக்கு வந்து அர்ஜென்ட்டா வந்து நீங்க உடனே எனக்கு செட்டில் பண்ணாதான் நான் வந்து குட்ஸை இறக்குவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ உடனே வந்து இவங்க வந்து ஆர்டிஜிஎஸ் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ வந்து கேஷியர் இல்ல ஆர் அக்கௌண்டன்ட் இல்ல. சோ இந்த என்ட்ரி வந்து பேங்க்ல இருந்து போயிடுச்சு, பேங்க் வந்து ஆத்தரைஸ் பண்றவங்க போயிடுச்சு. இவர் வந்து 30ஆம் தேதி விட்டுட்டு 1ஆம் தேதி வர்றாரு. 1ஆம் தேதி வந்து அந்த பேமெண்ட் போயிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு புக்ஸ்ல வந்து 1ஆம் தேதி போடுறாரு. 1ஆம் தேதி போட்டாலும் லயபிலிட்டி ரிவர்ஸ் சார்ஜ் லயபிலிட்டி வந்து இந்த ரெண்டுல வந்து எது முதல்ல நம்ம வந்து 30th நவம்பர் அன்னைக்கு அந்த என்ட்ரியை பாஸ் பண்ணதுனால நவம்பர்லயே உங்களுடைய ரிவர்ஸ் சார்ஜ் லயபிலிட்டி வந்துடும். தோ யூ மேக் அன் என்ட்ரி இன் டிசம்பர்ல தான் அப்படின்னாலுமே. சோ அதுக்கு பிறகு வந்துட்டு இது வந்து ஒரு ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் 60 டேஸ் வந்து அவர் இன்வாய்ஸ் கொடுத்ததுல இருந்து நீங்க வந்து ஒரு இன்வாய்ஸ் கொடுத்துடுறாரு. ஒரு இன்வாய்ஸ் கொடுத்ததுல இருந்துட்டு ஒரு 60 நாளைக்குள்ள. சோ இதுல வந்து ஒரு டேட், இதுல எது ஏர்லியர் அப்படிங்கிறது இப்போ 3ஆவது தான் வந்துட்டு புதுசா கொண்டு வர்றாங்க. Date of issue by the recipient in case where is invoice is to be issued by the recipient. இதுதான் நான் ஏற்கனவே வந்து 31(3)Fல சொன்னது. 31(3)Fல வந்துட்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல வந்துட்டு டைம்குள்ள கொடுக்கணுங்கிறாங்க. சோ அந்த டேட் தான் வெரி வெரி குரூஷியல். சோ அந்த டேட் படி தான் வந்து நீங்க வந்து இந்த 3ல அதுல வந்துட்டு எப்போ வந்துட்டு அந்த 3 மாசத்துக்குள்ள என்னன்னு சொல்ல போறாங்களோ அந்த டேட்டுக்குள்ள வந்து நீங்க வந்து இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணிருக்கணும். அப்பதான் உங்க லைபிலிட்டி ஸ்டார்ட் ஆயிரும். இந்த 3ல வந்து ஏர்லியர் டேட் அப்படிங்கிறது இந்த கிளாஸ் சி அப்படிங்கிறது வந்து இப்பதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல பை ஃபைனான்ஸ் நம்பர். இப்ப பாஸ் பண்ண ஃபைனான்ஸ் பில் இப்ப வந்து கவர்மெண்ட் எலெக்ட் பண்ண பிறகு ஃபுல்லா பாஸ் பண்ண இதுல வந்து இந்த புது கிளாஸ் கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க. சோ அதனால வந்து ஏற்கனவே வந்து கம்பல்சரியா வித்தின் த டைம் வந்து தே ஹேவ் டு ரைஸ் an invoice for reverse charge. அண்ட் இப்போ வந்துட்டு அந்த டைம் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆர் எப்போ வந்து நமக்கு வந்து லைபிலிட்டி ஸ்டார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கும் அங்கேயும் வந்து இந்த டேட்டையும் கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க. சோ 31(3)Fம் இதுவும் 13(3)C கிளாஸும் வந்து சேர்ந்து வந்து படிக்க வேண்டியிருக்கும். அதுக்கு அடுத்து வந்து இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இது. ஏன்னா வந்து இப்ப வந்து நான் வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல வந்து அட்வொகேட் ஃபீஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ அட்வொகேட் ஃபீஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த அட்வொகேட் ஃபீஸுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வந்து கட்டணும். 9(3)ல வந்துட்டு நோட்டிஃபைட் சர்வீஸ்ல வந்துட்டு அட்வொகேட் சர்வீசஸ் இருக்கு, ஜிடிஏ இருக்கு, ஸ்பான்சர்ஷிப் சர்வீசஸ் இருக்கு. நம்ம வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு அட்வொகேட் சர்வீசஸ் தான் இருக்குது. ஸோ நமக்கு வந்து அட்வொகேட் சர்வீசஸ் இருக்கு, அது பிறகு ஜிடிஏ இருக்கு, ஒரு ஸ்பான்சர்ஷிப் சர்வீஸ் இருக்கு. இப்ப நான் வந்து இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒவ்வொரு டிரான்சாக்சனுக்கும் ரைஸ் பண்ணணுமா அப்படிங்கும்போது ரூல் 46 தான் வந்து இந்த டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் அப்படிங்கறத பற்றி சொல்லும் போது
அதுல வந்து அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கிற கட்டத்தில் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கிளாஸ் எஃப் ஆஃப் சப்செக்ஷன் 3 ஆஃப் 31. ஏற்கனவே நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் 31(3)(f)ல வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி இதுல வந்துட்டு 9(4) அந்த 9(4) அப்ளிகபிள் இருக்கிற இடத்துல தான் கன்சாலிடேட்டட் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணலாம். பட் நமக்கு வந்து 9(3) அதாவது 9(4) நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். இது வந்து ஒன்லி அப்ளைஸ் இப்போ இருக்கிறது வந்து பில்டர்ஸ் ரெசிடென்ஷியல் ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் 9(4) அப்ளிகபிள். அதர்ஸ்க்கு வந்து ஒன்லி 9(3) தான். ஸோ அதனால வந்து ஒரு 9(3)ல ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பண்ண வேண்டியது ஒரு ஜிடிஏ இருக்கு. ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து நிறைய லாரி ஃப்ரைட் வருது. ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு 10 டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ்ல இருந்து வருது அப்படிங்கும் போது மொத்தமா வந்து அந்த 10 பேர்ட்டையும் சேர்த்து ஒரு இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னா முடியாது. ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து நீங்க வந்து ரைஸ் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு அதுல வந்து யாருக்கு இந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல வந்து நம்ம வந்து இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்றது கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து இன்வாய்ஸ் நார்மல் இன்வாய்ஸ் இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதனால வந்துட்டு தனித்தனி இன்வாய்ஸ் தான் நீங்க வந்து ரைஸ் பண்ணணுமே தவிர ஒரு கன்சாலிடேட்டட் இன்வாய்ஸாக ரைஸ் பண்ண முடியாது. அதனால இதை வந்து ஒரு தனி சீரீஸா வச்சுட்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இன்வாய்ஸ்னே வச்சுட்டு இதை RCM இன்வாய்ஸ் 101 அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம்னா இது வந்து ஒரு ஈஸியாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு பெனிஃபிஷியல் சர்க்குலர். இது வந்து சர்க்குலர் நம்பர் 211. இது வந்து ஒரு பெனிஃபிஷியல் சர்க்குலர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது வந்து நிறைய நேரங்கள்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இந்த இதுக்குள்ள முன்னால போறதுக்கு முன்னால செக்ஷன் 16(4) தான் வந்துட்டு ஒரு டைம் லிமிட் ஃபார் டேக்கிங் ஐடிசி சொல்லுது. செக்ஷன் 16 சப்செக்ஷன் 4 வந்து டைம் லிமிட். எந்த வருஷம் இதுக்குள்ள அப்படின்னா வந்து 30th நவம்பருக்குள்ள வந்து நீங்க வந்து பழைய போன வருஷத்துக்குள்ள ஐடிசி வந்து எடுக்கணும். அதாவது வந்து 23-24 ஐடிசியை வந்துட்டு 30th நவம்பர் 24க்குள்ள நீங்க வந்து எடுத்துடணும். அதுக்கு பிறகுனா இட் வில் லாப்ஸ். அது வந்து யூ ஆர் நாட் என்டைட்டில்ட் டு ஐடிசி அப்படிங்கிறதா வந்து கவர்மெண்டைய ஒரு கருத்து. இதை வந்து நிறைய எழுதி கோர்ட்ல போட்டிருக்காங்க. டிஃபரெண்ட் என்ன சொல்றது, இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா வந்து யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ 16(4) டைம் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி கேசஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பேசிஸ் இந்த டயத்துக்குள்ள எடுக்கணும் அப்படிங்கும் போது. பட் இந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வரும்போது ஏன்னா வந்து நிறைய வந்து ஒமிஷன் ஆகிரும். ஏன்னா வந்து நாங்களே வந்து நிறைய வந்து ஆடிட் பார்ட்டிஸ் கூட டீல் பண்ணும்போது பார்த்தோம்னா மெயினா வந்து கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ்க்கு கட்ட வேண்டிய ரிவர்ஸ் சார்ஜ் விட்டு போயிருது. அதாவது பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு, ஃபேக்டரிஸ் லைசன்ஸ், இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கட்டணும். இது வந்து விட்டு போயிருது. ஸோ ஆடிட் வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்றாங்க. ஸோ ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் நான் வந்து இங்க கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா 18-19ல பண்ண வந்துட்டு பைனான்சியல் 24-25ல வந்து ஆடிட் பண்ணும்போது நீங்க வந்து கட்டணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இவங்க வந்து இதுவரைக்கும் அதுக்கு செல்ஃப் இன்வாய்ஸை ரைஸ் பண்ணல. இப்ப வந்து செல்ஃப் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணி ஐடிசி எடுத்துக்கொள்ளலாமா அப்படிங்கும் போது இந்த சர்க்குலர் 211 வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிஷியல். தேசே நீங்க வந்து இப்போ அதாவது 18-19க்குள்ள ரிவர்ஸ் சார்ஜுக்குள்ள அமௌண்ட்டுக்கு இப்போ வந்து இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணி யூ கேன் கிளைம் த ஐடிசி அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து அவங்க என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்லிடுறாங்க. ஏன் வந்து அந்த மாதிரி சொல்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ரீசன் அது வந்து in a financial year in which the invoice has been issued. ஸோ குரூஷியலா வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எந்த ஃபைனான்சியல் இயர்ல வந்து இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ஃபைனான்சியல் இயர் தான் முக்கியம். ஸோ இப்ப நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ல வந்துட்டு இன்வாய்ஸ் வந்து 24-25ல வந்து ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஃபைனான்சியல் இயர் தானே தவிர எப்போ அந்த லயபிலிட்டி வந்துச்சுங்கிறது கிடையாது. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து லயபிலிட்டி வந்து பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஃபீஸ்க்கு வந்து கட்ட வேண்டிய லயபிலிட்டி வந்து 18-19 வந்திருக்கும். ஆனா இவங்க வந்து இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்றது 24-25ல தான். அப்படி இருக்கும்போது இந்த 16(4) வந்து it talks about the financial invoice, the invoice has been issued. It never talks about the date when the service was rendered or when the goods were delivered. அது கிடையாது. எப்போ வந்து இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்றாங்களோ அதுல இருந்து தான் அந்த லிமிடேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லும் போது பழைய டியூஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இப்போ வந்து நீங்க ரைஸ் பண்ணிட்டு யூ கேன் கிளைம் த ஐடிசி. பட் இதுலயே வந்துட்டு சப்ஜெக்ட் டு இதை வந்து இவங்க கொடுத்துடுறாங்க.
கொடுத்துட்டு சப்ஜெக்ட் டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிஷன் சொல்லிடுறாங்க. என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி லேட்டா கெட்டுறதுனால அதுக்குள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க வந்து கட்டணும். ஏன்னா நீங்க வந்து அப்பவே ரைஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அப்பவே நீங்க வந்து கவர்மெண்ட் கட்டிருக்கணும். பட் இப்ப கெட்டுறீங்க அப்படிங்கும்போது யூ ஹேவ் டு பே இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் தென் பெனல்ட்டியும் ரைஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா நாட் ரைஸ் இன்வாய்ஸ்ங்கிறதுக்கு 122ல நீங்க பெனால்ட்டியும் ரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சர்க்குலர்ல வந்து கொடுத்துறாங்க. சோ ஒரு வகையில பெனிஃபிட் தான் சொல்லணும். ஏன்னா முதல்ல வந்துட்டு நம்ம கெட்டிட்டு நமக்கு ஐடிசி எடுக்க முடியாது. இப்போ வந்து நமக்கு என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னா கெட்டிட்டு ஐடிசி எடுத்துக்கலாம், இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் நம்ம வந்து கட்ட வேண்டியது வரும். இப்போ வந்து டிமாண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த 128 வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நமக்கு வந்து வெய்வர் பண்றதுக்கு பழைய வருஷங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக வந்து நம்ம வந்து இந்த சர்க்குலர் 211 வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம். அதுக்கு அடுத்து வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட், இது வந்து ஒரு டவுட் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல நம்ம கட்டுறோம். ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கட்டுற அமௌண்ட் வந்து ஐஜிஎஸ்டி கட்டணுமா இல்லைன்னா சிஜிஎஸ்டி பிளஸ் எஸ்ஜிஎஸ்டி கட்டணுமா? ஏன்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா, ஏன்னா வந்து வாட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சப்ளை ஆர் வாட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சப்ளை அப்படிங்கிறத வந்து டெஃபினிஷன் வந்து கிளீனா சொல்லிடுறாங்க. ஸோ when the location of the supplier is one place and then place of supply is another state, then it is a interest rate supply. So interest rate supply. So அதுக்கு தான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். Goods are transported from New Delhi to Coimbatore. New Delhi to Coimbatore. இப்போ வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீசஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் வந்து சிச்சுவேட்டட் இன் நியூ டெல்லி. குட்ஸ் வந்து நியூ டெல்லியில இருந்து இங்க வந்து ஸ்பார்க் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இது வந்து ஒரு அசியூம்டு நேம், எதுவும் இருக்கிற கம்பெனியா எனக்கு தெரியல, ஒரு அசியூம்டு நேம். அப்போ வந்து நமக்கு கேள்வி, ரிவர்ஸ் சார்ஜர் வந்து ஸ்பார்க் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஐஜிஎஸ்டி கட்டணுமா இல்ல சிஜிஎஸ்டி பிளஸ் எஸ்ஜிஎஸ்டி கட்டணுமா? இதுக்கு வந்து ஒரு டிஃபரெண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் இருந்தாலும் என்னுடைய ஒப்பீனியன் வந்து ஐஜிஎஸ்டி கட்டுறதுதான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா, இதை வந்துட்டு நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இல்லைங்கிற அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இல்லை அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் என்ன போடுவாரு? ஐஜிஎஸ்டி தான் போடுவாரு. சோ அவருடைய ஷூஸ்ல தான் நவ் த ரெசிபியன்ட் ஸ்டெப்ஸ். ஒரு சப்ளையருடைய சர்வீசஸ் தான் வந்துட்டு ரெசிபியன்ட் ஸ்டெப்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம். சோ அவர் போட்டும் போது ஐஜிஎஸ்டியா இருக்கிறது, இவர் வரும்போது இங்க வந்து எஸ்ஜிஎஸ்டி பிளஸ் சிஜிஎஸ்டியா மாறக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய இது. பட் நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த செல்ஃப் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்றதுனால ரெசிபியன்ட் அண்ட் தென் சப்ளையரும் ஒன்னா தான் இருக்கும். ஸோ அதனால வந்துட்டு இட் ஷுட் பி பெய்ட் அஸ் சிஜிஎஸ்டி பிளஸ் எஸ்ஜிஎஸ்டி சொல்றாங்க. பட் என்னுடைய வியூ, தெர் ஆர் டைவர்ஜென்ட் வியூஸ். இதுல வந்து ஒருமித்த கருத்துங்கிறது கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். டைவர்ஜென்ட் வியூஸ் இருக்கு. பட் என்னுடைய வியூ வந்து ஐஜிஎஸ்டி தான் வந்து கரெக்டா இருக்கும். ஏன்னா ஐ எம் லுக்கிங் தட் சேம் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் அண்ட் தென் சேம் இஸ் attributed to the recipient. When the same is attributed to the recipient, then it will be taxed as IGST only. These are all some of the thoughts that I shall share with regard to newly introduced RCM ITC liability statement. These are the things. Now we had a joint session. This is with Puducherry GST Practitioners Association. So we will have President of the association, Sri D. Ramanujam sir. He has got some few words to speak about the session and then about this. Yes sir. Ramanujam sir, to you sir. Over to you. Hello. Yes sir. Hello sir. Hello sir. Sir, வணக்கம் sir. Yes. மாலை வணக்கம். சரி, ஜிஎஸ்டி சார்பாக அனைவரையும் வருகை வரவேற்று தங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் ராமஜெயம், புதுச்சேரி ஜிஎஸ்டி சங்கத்தின் தற்போதைய தலைவராக பதிவு வைக்கிறேன். இந்த வகுப்பை எடுத்த உயர் திரு ஆடிட்டர் பால் தங்கை அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தருவாயில் நம்ம சங்கத்தின் சார்பாக அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருப்பது காரணமாக சரியாக பேச முடியவில்லை, மன்னிக்கவும். மேற்கொண்டு சங்கத்தின் செயலாளர் அவர்கள் போது பேசுவார்கள். நன்றி.
சார் வணக்கம் சார், எல்லாருக்கும் வணக்கம். சார் கேன் யூ ஆடிபிள் சார்? சார் கேக்குதுங்களா சார்? கேக்குது சார், கேக்குது சார். ஆடிபிள் சார், ஆடிபிள். சார் சார் ஆடிபிளா இருக்குங்களா? வீடியோ நல்லா தெரியுது, ஆடியோ கேக்குது சார். எஸ் சார். சார் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். போன தடவை நல்லா ஆதரவு கொடுத்தீங்க, ரெண்டாவது தடவை எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்க. நீங்களும் வந்து தொடர்ந்து வந்து ஜிஎஸ்டி சம்பந்தமா எல்லா டாக்ஸ் ப்ரொஃபஷனலும் வந்து அப்டேட்டடா இருக்கணும் அப்படின்றதுல தொடர்ந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம உங்களுக்கு நினைச்சு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் சார். எங்க சங்கமும் பெருமைப்படுது. உங்களுக்கு கிளாஸ் கவனிக்க ஒவ்வொருத்தருமே பெருமைப்படுறோம் இந்த விஷயத்துல. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். அந்த வகையில வந்து இந்த சமயம் நம்மளுடைய சங்கத்துக்கு கேட்டுக்கொண்டதுல வந்து ஜிஎஸ்டி லேட்டஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அவசியம் தலைப்பில் எடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். தெளிவா எடுத்திருந்தீங்க, ரொம்ப அழகா எடுத்திருந்தீங்க. இது எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புறேன். ஸோ ரொம்ப நன்றி சார். தொடர்ந்து எங்களுக்கு இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் கொடுக்குங்க சார் ப்ளீஸ். கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா பண்ணுவோம் சார். ஏன்னா மெம்பர்ஸ்க்கும் எல்லாத்துக்கும் இது சார். எஸ் சார். சார் இப்ப கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் கேட்டிருக்காங்க சார், அதுக்கு போலாமா சார்? சார் நவராஜ் சார் கேக்குதா? கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர். கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர். எஸ் சார். அனைத்து நண்பர்களுக்கும் ரெக்வெஸ்ட், உங்களுக்கு எடுத்த வகுப்புல ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்கலாம். டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க, கீழே இருக்கும். அதுல டெக்ஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா சார் இப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. என்ன கேட்கணுமோ டவுட் கேளுங்க ப்ளீஸ். தேங்க்யூ. Any doubts? First வந்துட்டு please explain whether any old RCMCA for the year 2019 discussed by the audit team or during the regular assessment to be paid down. சார் அது வந்து liability இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா வந்து நம்ம வந்து கட்ட வேண்டி இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது இந்த சர்க்குலர் வந்துட்டு 211 வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெனிஃபிஷியலா இருந்திருக்கும். ஸோ இந்த இதை வந்துட்டு நீங்க வந்து இப்போ வந்து நோட்டீஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்க கட்டிட்டு கிரெடிட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த 128A வந்து இன்னும் வந்து நோட்டிபிகேஷன் வரணும். அந்த நோட்டிபிகேஷன் வரும்போது நீங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வெய்வர் வந்து கேட்டுக்கொள்ளலாம் சார், கேட்டுக்கொள்ளலாம். ஸோ அடுத்து can we claim based on DRC RCM paid other than இது 3B? சார் கண்டிப்பா இது பண்ண முடியாது சார். ஒன்லி திங் வந்து 3Bல தான் நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியிருக்கும் சார். 3B past 3B from which period? சார் past 3B which period அப்படிங்கறது வந்து அவங்க வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணல. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து எது வந்து எக்ஸஸா இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு இதை வந்து ஒரு வாய்ப்பா பயன்படுத்திட்டு நம்ம வந்து ஒரு கிளைம் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இது. ஏன்னா இப்போ வந்து ஏற்கனவே வந்து 16(4)லயும் வந்துட்டு ஒரு ஏற்கனவே வந்துட்டு இது வந்து சொல்லியிருக்கிறதுனால இப்போ வந்து நீங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா வந்துட்டு எந்த பீரியட்னு சொல்லல. பட் ஓவராலா வந்து டோட்டலா பார்த்துட்டு நீங்க வந்து பண்ணினீங்கன்னா வந்து பெட்டரா இருக்கும் சார், எடுத்துக்கொள்ளலாம். அடுத்த கேள்வி வந்து சார், if we did not report the RCM and also not claim the previous year, what to do? ஏன்னா இப்போ வந்துட்டு அதாவது வந்து இந்த மாதிரி அன்ரிப்போர்ட்டடா வந்துட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து கிளைம் பண்றதுக்கு வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது சார். நீங்க வந்து கிளைம் பண்ண விட்டு போனதை வந்துட்டு பண்ண முடியாது, இது வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது. We are paid through cash and take ITC in the same month. Is that correct? ஏன்னா சார் எக்ஸாக்ட்லி அதாவது வந்துட்டு அதுதான் வந்து ஏழையா இருந்த சர்வீஸ் டாக்ஸ் ரெஜிமுக்கும் இப்போ உள்ள வந்து ஆர்சிஎம்க்கு உள்ள மெயின் டிஃபரன்ஸ். ஏழையா வந்து சர்வீஸ் டாக்ஸ் ரெஜிம் இருக்கும்போது ஒரு மாசம் கட்டிட்டு நம்ம அடுத்த மாசம் தான் கிரெடிட் எடுக்க முடியும். ஏன்னா வந்து பேமெண்ட் பண்ணிட்டு தான் அடுத்த மாசம் வந்து கிரெடிட் எடுக்க முடியும். இப்போ வந்து அப்படி கிடையாது.
நீங்க வந்து அந்த மாசமே வந்து பேமெண்ட் பண்ணிட்டு அந்த மாசமே வந்து கிரெடிட்டும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். சோ அதுல வந்து எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது. நீங்க வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் சார் அது. Very good question. Sir, in the RCM paid, there is both eligible and ineligible ITC. We need to bring only eligible ITC as an opening balance. Yes, only eligible ITC தான் நம்ம வந்து கொண்டுட்டு வர முடியும். எலிஜிபிள் ஐடிசி தான் நம்ம வந்து இங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்ம வந்து கொண்டுட்டு வர முடியும். எலிஜிபிள் ஐடிசி தான் வந்து நமக்கு வந்து அடுத்த வருஷம் இதுல வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றதுக்காக தான் இதை வந்து கேட்கறதுனால எலிஜிபிள் ஐடிசி கொண்டு வரதா வந்து சரியானதா இருக்கும். இன்எலிஜிபிள் இருந்தா நம்ம வந்து கொண்டுட்டு வரக்கூடாது. சார், பேக் டு ஷோ செல்ஃப் இன்வாய்ஸ் இன் ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன் வித் வேல்யூ ஆர் வித்வுட் வேல்யூ. இப்போ வந்து நம்ம வந்துட்டு இதை வந்து காமிக்கிறதே வந்து 3B தான் நம்ம வந்து காமிக்கிறோம். 3B தான் நம்ம வந்து காமிக்கிறோம். ஸோ 3B காமிக்கும் போது 3B வந்துட்டு நம்ம வந்து கன்சாலிடேட்டட் ஃபிகரா தான் காமிப்போமே தவிர நம்ம வந்து இன்வாய்ஸ் இதெல்லாம் வந்து காமிக்கிறது இல்லை. பட் அதுல வந்து அந்த இன்வாய்ஸ் டீடைல்ஸ்ல வேணா நம்ம வந்து இந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இன்வாய்ஸ் டீடைல்ஸே நம்ம வந்து கொடுத்து கொள்ளலாம். அதுல வந்துட்டு இன்வாய்ஸ்ல அந்த நம்பர்ஸ் அதை வந்து கொடுத்து கொள்ளலாம். இதுல வந்து செல்ஃப் இன்வாய்ஸுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து டோட்டலா தான் நம்ம வந்து காமிப்போம். டோட்டலா தான் காமிப்போம். அடுத்து வந்து can we raise this RCM invoice manually? Absolutely no problem. ஏன்னா நீங்க வந்து எப்படி தான் இது பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ RCM invoices can be raised manually also. நீங்க வந்து இது பண்ணித்தான் ஆகணுங்கிறதுல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு இது வந்து கன்சல்டேட் பண்ணி போட முடியாது, இண்டிவிஜுவல் இன்வாய்ஸஸ் தான் போடணும் அப்படின்னு வரும்போது நீங்க வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து இன்வாய்ஸ் வந்து ரேஸ் பண்ணி கொள்ளலாம். அடுத்து வந்து is there any specific format of RCM invoice? What is the important data should be there mandatory? See, இந்த RCM invoice-க்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிபிக் ஃபார்மட் கிடையாது. ஏற்கனவே வந்து டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ்க்கு வந்து 46ல ரூல் 46ல என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்களோ அதே கண்டென்ட் வந்துட்டு ஒரு RCM இன்வாய்ஸ்ல இருக்கிறது வந்து பெட்டர். அதே இது வந்து நம்ம வந்து காமிச்சிட்டு அந்த HSN கோடு அது எல்லாமே வந்து கொடுத்துட்டு நேம் ஆஃப் த சப்ளையர் எல்லாமே கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து நமக்குமே வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா வந்து பெட்டர். அவ்வளவுதான். Sir, when can there be situation unutilized tax credit which was paid? இது அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேக்குறீங்களா? When can there be situation of unutilized tax credit which can be paid under RCM? இது என்ன அப்படிங்கிறது தெரியல. Sir, for what are the services we need to pay RCM? See, அதாவது வந்துட்டு இந்த கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா சரி, ஒரு முனிசிபாலிட்டி அங்க இருந்து பண்ற சர்வீசஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன் படி சம் ஆஃப் தி சர்வீசஸ் ஆர் இன்ட்ரஸ்டட் டு முனிசிபாலிட்டி. இந்த முனிசிபல் சர்வீசஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் அப் டு ₹5,000 வந்து ஒரு எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. இது தவிர்த்து மற்ற எல்லா கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ்க்கும் RCM liability வந்துடும். ஸோ நாங்க வந்து வாட் வி அட்வைஸ் இஸ் இஃப் யூ ஹவ் காட் a taxable supply, instead of disputing this what are the government service or anything like that, better to pay the tax and then take the credit, and also you are able to take the credit in the same month. So நீங்க வந்து ஒருவேளை கேஷா வந்து கட்ட வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா மட்டும் இருக்கும். மற்றபடி வந்து அதை வந்து டிஸ்பியூட் பண்றதுக்கு வர வந்து கட்டிட்டு வந்து போறது பெட்டர். ஏன்னா வந்து மெயினா வந்துட்டு ஃப்ரம் த சர்வீஸ் டாக்ஸ் பீரியட் the people are looking, the audit people are looking into this government service only. ஏன்னா கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் வந்து அவங்களால ஈஸியா வந்து எடுத்துட முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேக்டரி லைசன்ஸ், பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல், இது எல்லாமே வந்து they will be having the they can get the data from your accounts. Taxes and license லெட்ஜர் கொடுங்க சார் சொல்லிட்டு அது எல்லாத்துக்கும் கட்டியிருக்காங்களான்னு பார்த்தாங்க அப்படின்னோம்னா then we will be required to pay the tax. ஸோ அதனால வந்து கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க வந்து அதை பார்த்துட்டு then you can take a decide. Sir, so in case of RCM accounting for the financial which has been expired,
see இது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு RCM accounting for the financial year which has expired in the current financial shall be avail the inputs in future. அதாவது வந்து இது கேள்வியை பார்த்தோம்னா என்னுடைய இது RCM liability விட்டு போச்சு, ஸோ அதனால வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாமா அப்படிங்கறது வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். இதை வந்து இப்போ கெட்டிட்டு எடுத்துக்கிறது வந்து பெட்டர். நம்மளே வந்து ஏன்னா செல்ஃப் இன்வாய்ஸ் அந்த சர்க்குலரை வந்து பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டா வந்து பெட்டர் அப்படிங்கிறதா வந்து சர்க்குலர்லயே வந்து ஈவன் இட் இஸ் பாயிண்டட் அவுட் ஆர் ஃபவுண்ட் அவுட் பை எஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை நீங்க கெட்டிட்டு ஃபியூச்சர்ல வந்துட்டு இவங்க வந்து கொரி ரைஸ் பண்றதுக்குள்ள பண்ணிக்கலாம். பட் என்ன அப்படின்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா சரி இந்த 128 வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு நோட்டீஸ் வந்து ஒரு 73 நோட்டீஸ் வந்து பண்ணாக்கா வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வெய்வர் கிடைக்கும். நீங்களா கட்டிங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும். பட் பெனால்டி வில் நாட் பி அப்ளிகபிள். See, how does the place of supply work here in this Park Industries example, sir? See, place of supply in case of transportation of goods is the destination where the goods are moving. So the destination is in Coimbatore. So the place of supply is Coimbatore. The lorry supplier or the transporter is situated at Delhi. So it is, I conclude it as a IGST supply. So really I advise to charge you IGST for that purpose. Sir, as of now, I do not have any balance of unclaimed ITC RCM. Is it necessary to excise this ITC? No need. No need. Only you got the balance, you have to report it. Otherwise, no need for taking this opening statement. RCM invoice mandatory for each transaction. Yes, RCM invoice is required for the each transaction. All the service providers registered in GST and under RCM, based on that recipient we are paying tax and avail ITC. Subsequently, the server will not file the GST returns, cancel GST, but we are paying that. Yes, see, as far as you have, see, one of the main condition is that should be invoice. So invoice is the invoice is the self invoice. So you must make the payment and then you can avail the ITC even though the supplier has absconded or he has failed to file the return. That is not that will not be restricting. Yeah, this is an important question. Do we raise the e-invoice? In my opinion, only e-invoice is required. E-invoice is required whenever you are required to do reverse charge also. RCM applicable for unregistered supply of goods. See, RCM applicable, no. RCM is not required for unregistered supply. I told, see, unregistered supply or for unregistered person, it is applicable only for the particular class of service, particular class of registered person. That is the person who are undertaking residential real estate project. For all the other person, for purchases or availing services from unregistered person, RCM will not be applicable. See, good evening, sir. We are paying RCM liability in 3.1D and then availing in 482 and then 483. You are availing through 482 and then 483. In that case, there will be a lower, then you can take it in the RCM liability statement as a positive figure that you can set off in the future. How to enter RCM invoice in GSTR1? In GSTR1, RCM invoice need not be entered. RCM 1 வந்துட்டு RCM invoice வந்து போடுறதுக்கு கிடையாது. RCM 1 need not be entered.
Rent a cab. See, rent a cab, you have to pay under RCM. You cannot take the ITC. You cannot take the ITC. So it is a block credit. So you will be reporting in 4B1. 4B1, you will be reversing it. 4B1, you will be reversing it. Our security service provider is an individual. Our security service provider is an individual wrongly collected and paid GST and service provided by. It was reflected in our GST 2B and claimed upon forward charges. Department, surely department will object. See, this is a very, very important question. See, whenever there is RCM liability, if the other person has discharged it under the forward charge, should I make the payment again? Surely there will be a liability on you as a recipient of service if it is covered under the reverse charge. So kindly bear it in mind. Because he has paid it on forward charge, your liability cannot be avoided. Your liability cannot be avoided. See, all the other questions are mostly repeating only. We paid RCM liability for practice. See, we paid RCM liability for factory license for the year 1890. Shall I claim it now? Highly doubtful. You cannot claim it as in RCM liability to be paid in cash only. Yes, RCM liability should be paid in cash only. Sir, now, sir, shall we end the session, sir? Thank you. Thank you for the participants for the good support giving to Zentrax Clinic. Again and again, your participation is a great motivation. And then your questions in the chat box are the thought-provoking. And then it has got a very, very practical relevance. And then we are able to clarify as much as possible. Because of the time constraints, it could not be answered in full. But it was very, very nice having so many questions. And then it will be, hope it is useful for you. And then kindly fill up the 3B in future properly. That is only request, because all the data is going to be populated from your GST 3B only. So filling 3B requires utmost importance in future. Thank you for all the participants for attending this session. Thanks to all and all. Thank you.